سیکنڈ پارٹی یہ کرتی ہے کہ اسٹام چیک کیا لگتا ہے وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں سر، علاقے کے ہیں سر. گن پوائنٹ پہ مجھ سے چیک اور اسٹام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے نام پہ ٹریکٹر لے لیں، تھریشر لے لیں، دانے لے لیں، مال مویشی لے لیں. اس پہ کیوں کال پارٹی کب کی ہوئی ہے؟ سر کار پارٹی آپ نے حکم دیا تھا لیکن وہ نہیں آئے سر. وہ بولتے ہیں میرے پاس جی بھی ایک منٹ، کیوں نہیں آئے؟ وجہ کس نے تعمیل کرائی؟ کل مورر کو بتائیں جی 12 بجے دونوں پارٹی ضرور ہونی چاہیے. ہم ایک دفعہ دوبارہ سنیں گے ان کو، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں آتے ہیں تو پھر گرفتار کر کے لائیں، ٹھیک ہے؟ کل ادھر ہونے چاہیے. کل انشاءاللہ اس کو تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ سر. شکریہ. دوبارہ آگے جی یہ آج سے 7 ماہ پہلے اپلیکیشن دی تھی اپنے دماغ کے بارے میں. آپ نے ہاں جی، اس کے اوپر بار بار فوجداری مقدمات دائر ہو رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کہ ایک صوفی مشتاق ہے، ایک یہ عورت ہے، یہ بڑے بسر ہیں. پولیس والوں کے اوپر بھی پہلے یہ انکوائری ہیلڈ ہوئی تھی اپنا 14 شاہ 2 ماہ جاتا رہا وہاں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں نے دوبارہ آپ کو درخواست دی، آپ نے ایک انکوائری خود ہیلڈ کی ہے، تو پھر آگے سے جا کر یہ کام رک گیا. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو باسر لوگ ہوتے ہیں پولیس کے اوپر بھی اتنا ان کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ معاملات بہت خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں. کیا معاملہ کیا؟ مجھے معاملہ تو نہیں سمجھ آ رہا ہے. اصل میں جائیداد کے معاملات ہیں آپس میں. دوسرا فریق جو ہے جھوٹے کیس بنا کر فوجداری کیس بنا کر. کیا کیس بنے؟ کب سے پرچے ہوئے ہیں؟ دکھائیں. جی وہ نہیں، میرے پاس نہیں، وہ میرا بھانجا آئے گا، اس کی ڈیٹ. زبانی باتیں تو نہیں ہوتی نا بابا جی. آپ مجھے بتائیں کتنے پرچے ہیں، میں ان پرچوں کو دیکھ کے. جی 4-5 پرچے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک کس چیز کے پرچے ہیں؟ یہ قتل کے مقدمات ہیں. کس سیکشنز کے؟ سر میں تو وہ جب تک وہ میرا خود نہیں آئے گا بلائیں نا اس کو، میں اسے بلواؤں گا. ایک انکوائری آپ ہیلڈ کر چکے ہیں، ہم 2 کر لیں گے، 3 کر لیں گے، تسلی کریں گے. اس کو بلائیں نا جس کو پتہ ہے، جس کے پاس انفارمیشن ہے، وہ بلائیں. 6 لاکھ روپیہ مل چکا ہے آپ کو؟ پولیس کے تھرو ملا ہے؟ نہیں، پولیس سے تو نہیں. کیسے ملا؟ یہ بیچ کو بندہ پیا. اچھا جی. ساڑی گران دا. اچھا. اس لے کر دیتے. ٹھیک ہے. 72 مرلے اس بندے اسی جگہ دیتی ہے. ٹھیک ہے. کیوں دیتی ہے جگہ؟ جگہ اپنی مجبوری دے بڑی لگی. بچہ چھوٹا باٹ اور بچن واسطے. جی بچہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سال پورا ایسا قبضہ نہیں کیتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. سال تو بعد مطلب یہ 440 پہلے رکھ دا، مطلب 36 لکھاں جو 440 3 دن بعد پھر اس کو سمجھو بچے ویزا دی. ٹوٹل پیسے کتنے دیتے سے؟ اس سن 36 لکھاں جو نا مطلب 9 لاکھ روپے اس رکھ دا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ ساڑے جڑے ہیں بچے پوترے جڑے انہیں سٹے کرائی ہے. انہوں نے اسی جا دے چھوڑی، اس کو قبضہ دے چھوڑا. انہوں نے آخر قبضہ مطلب جلے سٹے ہوتا نا یہ ساری مکمل پیسے کرے سی. بچہ باہر گیا سی؟ نہیں، بچے یہ ساری گراہک آئے وا. بچہ کون اس کاغذات 2 لاکھ نہیں رہتا نا. اس کاغذات نہ لکھے، اس کاغذات سارے نہ لکھے. ٹوٹل کتنے پیسے دیتے؟ 36 لکھاں چو نا 9 لاکھ روپیہ ساڑا بچوں رکھ کا باقی پیسے دے دیتے. باقی دے صرف 9 رہ گیا. 9 رہ گیا. 9 چو 6 لاکھ دے دیتا، 2 بھی رہ گئے. پھر 36 بچوں 34 لاکھ مل گیا تو جی جی 2 لاکھ روپیہ ہوں چھڑا رہ گیا. منو اے نہیں دس رہے تسی کہ 36 لاکھ وچوں 34 لاکھ تانوں مل چکے ہیں. وہ نہیں تسی دس رہے منو، وہ کما رہے ہو ہیں. اے 2 لاکھ بھی دعا دینے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اس پہ یہ کل پرسوں کرا آیا یتیم بچہ کدھر ہے؟ درخواست کدھر ہے؟ یہ ہے میں دیتی ہی ہے تو آئی کوئی نہیں ہے جتا. میں کہا 6 دیہڑے 7 ہو گئے. چلیں کروا وہ دیں. جڑا آندے یہ ایسا جو بتائیں جی کل تک اس کو کلیئر کر دیں. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. تو بڑی بات ہے، آپ کو 36 میں سے 34 لاکھ مل گیا ہے، اور کیا چاہیے؟ یہ بھی مل جاتا ہے انشاءاللہ. چلیں. سر یہ الطاف لڑ گئے سر. اس نے چیک ڈسنر اس کے ہوئے ہیں. یہ اس نے 18,40,000 دینا تھا. اس پہ FIR کروائی ہے سر 2023 میں. پہلے ویسے 2021 سے چل رہا ہے، مطلب برادری لیول پہ وہ ہوتا رہا ہے. 3-4 اس نے اسٹام کیا ہمارے ساتھ. یہ لیٹسٹ اسٹام اور یہ ابھی عدالت میں اس نے حلف نامہ بھی دیا تھا. تو ابھی اس نے 25 فروری تک ہمیں چیک دیے ہوئے تھے، وہ 4 ڈسنر ہو گئے.
تو उस सिलसिले में सर ये दरख्वास्त दी हुई है कि इस पर कार्रवाई और चेक दिए हुए थे, इसके अलावा चेक दिए हुए थे? सर ये जो लेटेस्ट 2023 में हुआ ना, FIR करवाई थी 2023 में इसके खिलाफ, उस पर फिर ये मतलब अदालत में इसका हुआ था, मुआहदा हुआ था, तो उस पर इसने कहा था कि जो है ना मैं अभी पेमेंट करूँगा, तो उसमें भी इसने चेक दे दिए, अभी लेकिन आपके पास है चेक? जी सर मेरे पास है। और सर आज सुबह आया हुआ था, जब आपकी गाड़ी आई है उस वक्त भाग गया। वैसे पहले वो जो है ना इधर घंटा 1.5 घंटा रहा, ये उन्होंने भाई को भेज दिया इधर आप चकवाल उनके से। साथ आए? ये बाद में हैं सर। आप क्या लगते हैं उनके? मैं सर इधर मुलाजिम हूँ उनका। तो उनके चेक्स क्यों नहीं क्लियर हो रहे? सर उन्होंने कहा था कि जो है ना ये सर इनको एक तो इनका केस चल रहा है, 13 तारीख उसका फैसला है। केस तो सर, फिर कोई जब फैसला- केस लटकाने हो तो वो हो। ये सर इधर पेमेंट टेक्नो ड्यू से है, आए हैं, ये आए भी बाद में हैं। वो पहले 1.5 घंटे इधर रहे हैं, उन्होंने मतलब मुझसे बात भी की है कि बाहर बैठ के कर लेते हैं, बुलवाएं मैंने जी। ऑफिस में बात की। ठीक है, बुलवाएं इनको, थाने भेजें, बंदा आता है तो फिर इनको छोड़ें और ऐसा चुके प्रोसीड करें। आप शरीफ बंदे लग रहे हो, क्यों इस तरह के काम कर रहे जी, हैं? मैं- उसको बुलवाएं, अभी आए थाने में, ठीक है ना? और अगला पर्चा, अगला पर्चे से पहले इसको क्लियर कर लें, नहीं तो जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। चैलेंज लाएं बस जी, ठीक हो गया जी। आप क्यों आए हुए हैं? खैरियत? लोधरा जो है सर, लोधरा से क्यों? पहले संबंधी पता लगे वीडियो ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੱਸੋ? किधर मामला किधर है आपका? तो उधर जाए ना, उधर जाके मैं तो इसको कुछ नहीं कर सकता। आपको किसने कहा इधर आने को? वीडियो अब जिस जिले का मामला होता है ना, उस जिले ने डील करना होता है। मैं अपने जिले से बाहर तो नहीं निकल सकता ना, ठीक है? चलो शाबाश, बस जी। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद मोइनुद्दीन DPO साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, क्या कैसे हैं हाल है? सर? ठीक सर है। खुली कचहरी मैंने आपकी देखी, फौरी उनके मसाइल सुनने के बाद वो भी बड़े तसल्ली के साथ घर चले जाते हैं, उनको बड़े अच्छे से पेशेंस से सुना जाता है। तो क्या रिस्पॉन्स है? पब्लिक रोजाना कितनी आ जाती है और उनके मसले हल करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। आप ऑल द वे लाहौर से आए हैं और हम ये कवरेज कर रहे हैं। आपने अभी खुली कचहरी भी देखी है और ऑफिस में भी अभी कंप्लेनेंट्स को देखा है। तो पब्लिक आती है डेली, तकरीबन हमारे पास 50+ एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, जो कि अब रेशो कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उनको हम लोड को थानों पे शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उनका थाने में ही मसला हल हो, लेकिन फिर भी लोग मुतमईन नहीं होते, फिर आते हैं। उस एक एक दरख्वास्त को हम सुनते हैं, उसमें जो हर्डल्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर कोई लैंड का केस है तो उसको उस हिसाब से डील करते हैं। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी पुलिस के इंटरवीन से, पुलिस की दिलचस्पी से और तवज्जो से सुनने से और फिर उन पार्टीज़ को बुला के उनसे बातचीत करने से मसले हल हो सकते हैं। अभी तक हमारे जो पिछले 4-5 महीने में हमने तकरीबन 2000 एप्लीकेंट्स को सुना है। 2000 को हमने खुद सुना है, उनके केसेस को फिर कॉल किया, उसकी डिटेल्स में गए। उनमें से बहुत कम रेशो ऐसे है जो हमने FIR करके और फिर प्रोसीड किया। बहुत से मैं ज़्यादा सर सवाल उस तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले डेरा गाजी खान में आपको देखा, लोगों ने इंसाफ देते हुए तो लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई और आप तक पहुंचे। उसके बाद मंडी बहाउद्दीन आप गए, वहाँ पर लोगों ने इंसाफ मिलते देखा, वहाँ पर भी पहुंचे। वहाँ पर भी बड़ी खुशी की एक लहर थी कि DPO अहमद मोइनुद्दीन मसाइल फौरी हल कर रहे हैं। उनके जो मसाइल हैं उनको हल ना सिर्फ करते हैं बल्कि मुल्ज़मान को भी गिरफ्त में लाते हैं। अब आप आए हैं चकवाल, एक के बाद एक बड़ा जिला और फिर वहाँ पर मसाइल अपने अपने होते हैं। तो चकवाल में क्या एक्सपीरियंस रहा? यहाँ की पब्लिक खुश है? पब्लिक को तो जी, पब्लिक से तो आप पूछेंगे, पब्लिक कितने खुश है। जिधर गवर्नमेंट हमें रिप्लाई करती है, जिधर ऑर्डर्स मिलते हैं, हम उधर जाके अपना काम शुरू करते हैं। चकवाल रिलेटिवली पीसफुल ज़िला है, क्राइम ज़्यादा नहीं है, ख़ास तौर पे जो हीनियस क्राइम है, डकैती या जो रॉबरी है, इसमें ये काफ़ी बेहतर सूरत हाल है। जो थोड़ा बहुत होता है उस पर हम कार्रवाइयाँ कर भी रहे हैं और काफ़ी हमने गैंग्स पकड़ भी लिए हैं। जहाँ पे ज़्यादा मसाइल फैमिली इश्यूज़ हैं, फिर उसके बाद ज़मीन के मसाइल हैं। अभी आपने एक केस देखा था कि एक बंदे ने ज़मीन एक बंदे से ख़रीद ली, मुश्तरका खाता था, और जब कब्जा करने गया तो दूसरी पार्टी आ गई। तो इस किस्म के केसेस हैं जिनको हम थ्रू लैंड रेजोल्यूशन कमेटी भी हल कर रहे हैं और थ्रू DRC जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है उसके ज़रिए भी हल कर रहे हैं। और हमारे पास एक बड़ा फिगर है ऐसे केसेस का जो बहुत अरसे से अदालतों में भी थे या और मसले मसाइल थे, जब हमने उनको हल करने की कोशिश की तो दोनों पार्टीज़ की कंसेंसस से और इत्तेफाक से वो केसेस हल हुए।